تقریب کا آغاز ہو چکا تھا اور سب ایک ایک کر کے مہندی کی رسم ادا کرنے آ رہے تھے۔ رسم ختم ہوتے ہی ڈانس کا دور چلا تھا۔ ابتہاج کے تمام دوست اور کزن اپنی یار کی شادی میں خوب ناچ رہے تھے۔ آخر کو سب نے اتنے دن پہلے سے تیاری جو شروع کر دی تھی۔ امثال بھی فی الوقت سب کی مستیاں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آخر میں ابتہاج اور امثال کو بھی ڈانس فلور پر لایا گیا تھا اور ان سے بھی ڈانس کی فرمائش کی جا رہی تھی۔ یہ سن کر امثال نے منت بھری نظروں سے ابتہاج کو دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ڈانس نہیں کر سکتی۔ ابتہاج نے امثال کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر سب کو بہت مہارت سے ٹال دیا تھا۔ سب دونوں کو بیچ میں کھڑا کر کے ایک بڑا سا گول دائرہ بنا کر گھوم رہے تھے، ساتھ میں دونوں کو خوب تنگ کر رہے تھے۔ امثال مسکرا کر سب کے ساتھ تالی بجا رہی تھی اور ابتہاج اس کی نظروں کا مرکز وہ مسکراتی ہوئی رگے جاں تھی۔ کافی ہلے گلے کے بعد ایک کامیاب تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ امثال بھی اس تقریب سے خوب لطف اندوز ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ روئے گی نہیں بلکہ رلائے گی، کیونکہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امثال کا ماننا تھا کہ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے اس کا خوب مزہ لینا چاہیے۔ امثال اپنے نکاح والے دن تمام آنسو بہا چکی تھی اور اسی رات اس نے خود سے ایک عہد کیا تھا کہ اب وہ مزید دکھی آتما نہیں بنے گی، کیونکہ وہ کوئی دبو سی لڑکی نہیں ہے۔ امثال اپنے رب کی رضا میں راضی تھی اور جو اس پاک ذات کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ بے شک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ مہندی کی تقریب کے ٹھیک 2 دن بعد آج جمعے کے ہی دن امثال کی رخصتی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ آج اسے رخصت ہو کر اپنے نئے گھر جانا تھا۔ امثال تیار ہونے کے لیے پارلر چلی گئی تھی اور دل میں یہی ارادہ کیا تھا کہ ابتہاج کو ناک کو چنے چبوا دے گی۔ رخصتی کی تقریب بھی بڑے پیمانے پہ منعقد کی گئی تھی۔ امثال حمدان صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور معمول کی طرح میزبان سب کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ امثال تیار ہو کر پارلر سے سیدھا ہال میں آ گئی تھی اور وہاں موجود برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ امثال کے ساتھ المیر وہاں موجود تھی، جبکہ ارشمیل اور ریحان باہر تمام انتظامات دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے لیے امثال صرف ان کی دوست نہیں بلکہ بہن تھی۔ ابتہاج نے اپنے کہے کے مطابق نکاح کے بعد ارحان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اچھا خاصا سبق پڑھا چکا تھا۔ امثال کے تمام دوست موجود تھے سوائے ارحان کے، اور وہ آتا بھی کیوں؟ کچھ ابتہاج کے سبق کا اثر تھا اور دوسرا اپنی محبت کو کھونے کا غم اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتا امثال کو کسی اور کے پہلو میں؟ امثال یار تم دلہن بنی ہوئی ہو، چپ ہو جاؤ کچھ دیر، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ امثال جو کافی دیر سے کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، اس لیے ماہا نے اس کو چپ کروانا چاہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار، ابھی باہر جا کر مجھے بت بن کے ہی بیٹھنا ہے، ابھی بولنے دو مجھے۔ امثال مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، تم نہیں سدھر سکتی بھائی، اللہ خیر کرے ابتہاج بھائی کی۔ المیر نے ابتہاج کے لیے دل سے دعا کی۔ او ہیلو، کوئی شریف نہیں ہے وہ، اور دوسری بات انہوں نے خود ہی بہت شوق سے اس بلا کو اپنے سر لیا ہے، بھگتے ہیں اب، ایسا مزہ چکھاؤں گی نا یاد رکھیں گے۔ امثال اپنے نیک ارادوں کا بیان کر رہی تھی۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں۔ ماہا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ہاں اور تم تو دادی ہو نا ہم سب کی۔ امثال کی بات پہ المیر زور سے ہنسی تھی اور ماہا نے منہ بنایا تھا۔ ویسے یار مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو لا دو پلیز۔ امثال کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس وقت اسے کتنی بھوک لگ رہی ہے۔ خدا کو مانو شادی ہے تمہاری آج، لڑکیوں کی گھبراہٹ کے مارے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ان محترموں کو بھوک لگ رہی ہے۔ المیر امثال کو گھورتے ہوئے بول رہی تھی، شادی ہے تو کیا کھانا پینا چھوڑ دوں؟ میں سب چھوڑ سکتی ہوں لیکن کھانا نہیں۔ دوپہر سے پارلر میں بٹھایا ہے مجھے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا میں نے، اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہوں میں، اب تو میرے کمر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ امثال نے رونی صورت بنا کر معصومیت سے کہا، کھانا نہیں چھوڑ سکتی کہ بچی، تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ کھانا کھاتی بھی ہوگی؟ ماہا بولی تھی، ساتھ ہی انداز میں رشک تھا کیونکہ وہ خود جلدی موٹی ہو جاتی تھی۔ یہ میرا شرارہ پکڑو، میں اب لیٹ رہی ہوں، کچھ دیر بہت ہو گیا، اتنا بھاری ڈریس مجھے معصوم کو پہنا دیا ہے، مجھے لگ رہا ہے باہر ہر ایک بار تم ضرور گراؤ گی مجھے۔ امثال لیٹنے کی تیاری کرتے ہوئے دہائی دے رہی تھی، اوئے چپ کر کے بیٹھی رہو شرافت سے، ورنہ قسم سے مار کھاؤ گی مجھ سے۔ المیر کو امثال کے ارادے ٹھیک نہ لگ رہے تھے، اس لیے سختی سے گویا ہوئی تھی، بہت ہی کوئی ظالم ہو تم، تمہاری شادی میں انتقام لوں گی میں، بچے
صبر کرو، امثال نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، جس پر علمی نے ایسی شکل بنائی تھی جیسے کہہ رہی ہو ہاں لے لینا، اور پھر تینوں ہی ہنس دی تھی۔ المیر اور ماہا دونوں نے ہی امثال کی آنکھوں میں نظر اتاری تھی اور اس کی دائمی خوشیوں کی دل سے دعا کی تھی۔ جہانگیر مینشن میں سب لوگ اکٹھے تھے۔ آج میر ابتہاج جہانگیر کی بارات جانی تھی۔ میر جہانگیر کے تمام رشتے دار جو حویلی میں رہتے تھے نکاح والے دن سے شہر آئے ہوئے تھے اور جہانگیر مینشن میں ہی قیام پذیر تھے۔ ابتہاج آج بہت خوش تھا، اتنا کہ اس کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے وہ بہت انہماک سے تیار ہو رہا تھا۔ آج وہ اپنی محبت، اپنے عشق کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لانے والا تھا۔ بس بھی کر دو چھوٹے میر، اتنا وقت تو امثال کو بھی نہیں لگا ہوگا تیار ہونے میں۔ میر معراج ابتہاج کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ پورا کمرہ تازہ پھولوں کی خوشبو میں مہک رہا تھا۔ بڑے میر، میری شادی ہے آج، میں نہیں چاہتا کوئی کمی رہ جائے۔ ٹھیک لگ رہا ہوں؟ ابتہاج مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ میرے شیر بہت شاندار لگ رہے ہو، بالکل شہزادے ہمیشہ کی طرح۔ میرا بھائی ماشاءاللہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ اسے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تمہارے تو عام سے ہولیے پہ لڑکیاں دل ہار جاتی ہیں، آج تو تمہاری بات ہی الگ ہے، مجھے تو ہمدردی ہو رہی ہے لڑکیوں سے۔ میر معراج اپنے چھوٹے بھائی کی دل سے تعریف کر رہا تھا۔ آخر کو ابتہاج ایسا ہی تو تھا۔ بڑے میر، جو آپ کی بھابھی ہے نا، اسے امپریس کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ایسا بہت سے کام ہے جو میں نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک امثال کو امپریس کرنا ہے۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے بھائی، اسی لیے تو میری جان بستی ہے اس میں۔ ابتہاج کی سنہری آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی۔ اگر میرا لخت جگر تیار ہو گیا ہو تو چلیں، آپ کی بارات لے کر جانی ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ دونوں بھائیوں کو میر جہانگیر کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی تھی۔ جی بابا چلیں۔ ابتہاج جہانگیر صاحب کی طرف آیا تھا اور ان سے گلے ملا تھا۔ سدا خوش رہو میری جان۔ میر جہانگیر کی آنکھوں میں ابتہاج کے لیے محبت تھی اور لبوں پہ دعا۔ بہت سی گاڑیوں کے قافلے میں میر ابتہاج جہانگیر کی شاہانہ بارات اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ بارات آ گئی ہے کا شور اٹھا تھا اور المیر مہا کے ہمراہ باہر بھاگ گئی تھی۔ بہت ہی دھوم دھام سے گاڑیوں کے ہجوم میں میر ابتہاج جہانگیر اپنی دلہن کو لینے آیا تھا۔ دیکھنے والے تمام لوگ دیکھتے رہ گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے امثال کی قسمت پہ رشک کیا تھا، ساتھ ہی کچھ لوگوں کا حسد بھی شامل تھا۔ ابتہاج کی انٹری ہو گئی تھی اور اب وہ سٹیج پر بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ امثال کیا بارات آئی ہے یار، اف! اور ابتہاج بھائی تو اتنے ڈیشنگ لگ رہے ہیں کہ کیا کہنے۔ بہت خیال رکھنا پڑے گا تمہیں ان کا، بیچارے ابھی بھی لڑکیوں اور آنٹیوں کی جھرمٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ماہا برائڈل روم کا دروازہ کھلتے ہی جوش سے بول رہی تھی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے ماہا، میرا تو دل کر رہا تھا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی والا گانا بجواؤں۔ المیر بھی ہنستے ہوئے بولی تھی اور اس کی بات پہ امثال اور ماہا دونوں اپنا کہا نہ روک پائی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا، ہیلی کاپٹر میں آئے ہیں کیا وہ لوگ؟ امثال نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ اتنی شاندار بارات میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، اتنی ساری گاڑیاں اور سیکیورٹی، دھوم دھام، مزہ آ گیا۔ ماہا کے لہجے میں امثال کے لیے رشک اور خوشی تھی۔ اسے ویسے بھی اس قسم کی چیزیں پسند تھی، اتنا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، امثال نے سڑا ہوا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ دکھاوا نہیں تھا وہ یار، وہ لوگ بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ اب بندے کے پاس طاقت ہوگی تو وہ استعمال تو کرے گا نا۔ باولی، مجھے دکھاوے جیسا کچھ محسوس نہیں ہوا، اس بار المیر بولی تھی۔ وٹ ایور، ویڈیو ہی بنا لیتے تم لوگ، میں بھی دیکھتی ایسا کیا تھا کسی کام کے نہیں ہو۔ امثال کو تجسس ہو رہا تھا دونوں کی باتیں سن کر۔ ابھی تو محترمہ دکھاوے کا نام دے رہی تھی اور اب دیکھنا ہے خود کو۔ واہ! ماہا نے امثال کی بات پکڑ لی تھی۔ زیادہ ساس مت بنو تم میری، امثال نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ پوری تقریب کی ویڈیو بن رہی ہے باہر، دیکھتی رہنا سسرال میں بیٹھ کر۔ اب چلو تمہاری انٹری کی باری ہے، آنٹی نے ہمیں تمہیں لینے بھیجا ہے۔ المیر نے امثال کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ امثال کا بھاری شرارہ پکڑ رہی تھی۔ ابتہاج سٹیج پہ بیٹھا معراج اور حیدر سے کچھ بات کر رہا تھا جب ہال کی تمام لائٹس بند ہو گئی تھی۔ صرف ایک سپاٹ لائٹ روشن تھی جس کا رخ امثال کی طرف تھا۔ امثال دروازے سے تھوڑا آگے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ امثال سپاٹ لائٹ کی روشنی میں دھیمی چال چلتی ہوئی سٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امثال کی دائیں جانب حمدان صاحب اور بائیں جناب زباریہ بیگم تھی۔ امثال نے دونوں کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، ہلکے ایسے جیسے وہ چھوٹی بچی ہو اور اس کے ماں باپ اسے چلنا سکھا رہے ہوں۔ اپنے والدین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیکھ امثال کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی جس پہ اس نے قابو پایا تھا۔
پس پردہ گانے چل رہے تھے، تمام مہمانوں کی نظریں امسال پہ ٹکی تھی۔ وہاں تھوڑا تیز چلتے ہیں نا، امسال نے زباریہ بیگم کے کان میں کہا تھا، جس پہ انہوں نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ امسال مسکرائی تھی۔ ابتہاج کی نظر جب امسال پہ پڑی تو ہمیشہ کی طرح اسی پہ ٹھہر گئی۔ امسال اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بے اختیار ہی ابتہاج نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسے اپنی خوشی سنبھالی نہیں سنبھل رہی تھی۔ ابتہاج کا رد عمل کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوا تھا۔ امسال نے گلاب کے پھول کی طرح لال اور میرون کے امتزاج کی شارٹ شرٹ اور لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ دونوں چیزوں پہ ڈم گولڈن رنگ کا بھرا ہوا نفیس کام کیا گیا تھا۔ دیکھنے میں ہی ڈریس کافی بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ امسال کے بقول ڈریس کم تھا جو اسے بھاری زیور بھی پہنایا گیا تھا۔ دوپٹہ بالوں کے ساتھ سر پہ سیٹ کیا گیا تھا۔ برائڈل میک اپ کے ساتھ امسال کوئی حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ ابتہاج نے کالے رنگ کی شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی، جس پہ امسال کے کپڑوں جیسی ہم رنگ شال سیٹ کی ہوئی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح خوبصورتی سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ میں رولیکس پہنی ہوئی تھی۔ ابتہاج اپنا شہزادوں سے بھی زیادہ حسن لیے فنکشن میں چھایا ہوا تھا۔ امسال کو اسٹیج کے قریب آتے دیکھ ابتہاج تھوڑا اور آگے بڑھا تھا اور سیڑھیوں تک آ گیا تھا۔ امسال بھی کچھ دیر میں اسٹیج تک پہنچ گئی تھی اور جب اس نے ابتہاج کو دیکھا تھا تو ایک پل کو اسے دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ ابتہاج کی مسکراہٹ تو اسے ویسے ہی بہت پسند تھی اور وہ یہ بات مانتی بھی تھی، لیکن صرف اس وقت تک جب اس کو ابتہاج کے اصل جذبات معلوم نہ تھے۔ اب وہ اس بات کی نفی کرتی تھی۔ ابتہاج نے امسال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کے والدین نے اس کا ہاتھ ابتہاج کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ یہ لمحہ بھی کیمرے میں قید کیا گیا تھا۔ امسال ابتہاج کا ہاتھ تھامے اسٹیج پہ آ گئی تھی۔ فوٹو شوٹ کا مرحلہ امسال کے لیے بہت مشکل تھا۔ چھوٹی مسکراہٹیں دینا اور ایسا دکھانا جیسے اس سے زیادہ خوش تو اور کوئی ہے ہی نہیں اس شادی سے، یہ امسال کو زہر لگ رہا تھا۔ اس پر ستم ابتہاج کا اتنا قریب کھڑے ہونا، سونے پہ سہاگا، فوٹوگرافر کے عجیب و غریب رومانٹک پوز جنہیں اتنے لوگوں کی موجودگی میں امسال نہیں کر سکتی تھی۔ ابتہاج تو تھا ہی صدا کا بے شرم، اس کو بہت مزہ آ رہا تھا امسال کی حالت پہ۔ پلیز ان کو بولے اب بس کریں، مجھ سے نہیں ہو رہا، سب ایسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر تنگ آ کر امسال بول پڑی تھی، بس فی الحال کے لیے روک دیں۔ ابتہاج کے کہنے کی دیر تھی اور فوٹو شوٹ رک گیا تھا۔ ابتہاج جانتا تھا کہ امسال سب کی موجودگی میں فوٹو شوٹ نہیں کروا سکے گی، اس لیے ابتہاج نے اس کا الگ سے انتظام کر رکھا تھا۔ امسال ابتہاج کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے سسرال والے ملنے آئے تھے۔ صنوبر جو کہ ابتہاج کی سب سے بڑی بہن تھی، اپنے بھائی کی شادی میں کینیڈا سے آئی ہوئی تھی اور اس وقت امسال کے پاس بیٹھی اس سے ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی۔ امسال کو صنوبر کی عادت بھی بہت اچھی لگی تھی۔ صنوبر بہت ہی نرم اور شائستہ طبیعت کی مالک تھی۔ رسم چل رہی تھی اور رسموں کے اختتام پہ اب باقی مہمان امسال سے ملنا آ رہے تھے۔ ابتہاج کو خوف محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اسے امسال سے بات کرنی تھی، لیکن کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو بھی اسٹیج پہ نہیں آنے دینا، ابتہاج نے اپنے گارڈ سے کہا تھا جو اسٹیج کی سائڈ پہ ہی کھڑا تھا۔ اب اسٹیج پہ کوئی نہ تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اتنی کہ میری نظریں اور میرے جذبات مجھ سے بغاوت کرنے کو آمادہ ہو گئے تھے۔ ابتہاج نے محبت سے چور لہجے میں امسال کی طرف جھک کر سرگوشی کی تھی۔ امسال نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بس اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اس میں ہمت نہ تھی ابتہاج کی طرف دیکھنے کی، کیونکہ آج ابتہاج کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے جھا ہی نہیں رہی تھی۔ امسال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ابتہاج کی جانب دیکھا تو ہار جائے گی اور اپنا مقصد پورا نہیں کر پائے گی۔ امسال کی جب پہلی نظر ابتہاج پہ پڑی تھی تو اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ ماہا نے ٹھیک کہا تھا، ابتہاج واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید امسال بھی ابتہاج کے حسن میں کھو جاتی۔ امسال کے جواب نہ دینے پہ ابتہاج نے بہت استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ امسال جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے ابتہاج کا لمس بجلی کے جھٹکے کی مانند محسوس ہوا تھا اور نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی ابتہاج کی طرف اٹھی تھی۔ اسی اثنا میں بجلی کی چمک سی ہوئی تھی جو یقیناً سامنے موجود فوٹوگرافر کی جانب سے تھی۔ یہ لمحہ جس میں دونوں بلا ارادہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، فوٹوگرافر اپنے کیمرے میں محفوظ کر چکا تھا۔ ابتہاج کے چہرے پر دل چرا لینے والی مسکراہٹ تھی، جبکہ امسال کی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ایک اور رنگ بھی شامل تھا جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، امسال ہوش میں آئی تھی اور سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا، چھوڑنے کے لیے تھوڑا ہی نہ پکڑا ہے، ساری زندگی یہ ہاتھ تھامے رکھوں گا، وعدہ ہے تم سے، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ابتہاج کی نظریں امسال پہ ہی تھیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، نفرت ہے مجھے آپ کے لمس سے۔ امسال نے فوراً اسے جواب دیا تھا، اچھا ریلیکس، بہت ظالم ہو تم۔
इब्तिहाज ने अमसाल का हाथ बहुत नरमी से छोड़ दिया था क्योंकि सामने से लोग स्टेज की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। दूध पिलाई की रस्म के लिए तमाम यंग पार्टी स्टेज पर डेरा जमा चुकी थी। अमसाल की कोई बहन तो थी नहीं, इसलिए ये रस्म उसकी कजन और दोस्तें अदा कर रही थी। सबसे आगे माहा और अलमीर ही थी। चलें जी दूल्हा भाई तैयार हो जाएं जेब खाली करने के लिए, अमसाल की एक कजन बोली थी। तमाम लड़कियों ने इब्तिहाज के गिर्द घेरा बना लिया था। वैसे तो इब्तिहाज अकेला ही काफी था, लेकिन फिर भी उसकी मदद के लिए हैदर और मेराज इब्तिहाज के पीछे ही खड़े थे। बताए कौन सा वाला दूध पीना पसंद करेंगे आप? अलमीर हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी और साथ ही सवाल भी किया था, कितनी किस्मों का मौजूद है? इब्तिहाज ने सोचने की एक्टिंग करते हुए पूछा, हमें भी मिलेगा क्या? किसी के जवाब देने से पहले ही हैदर ने मासूमाना सवाल किया था, अगर आप भी पैसे देंगे तो क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। अलमीर की जानिब से जवाब दिया गया था, मुझे अचानक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे पेट भरा हुआ है। हैदर ने यू टर्न लिया था। वैसे खासी कंजूसी का मुजाहरा किया है आपने, माहा ने चोट की थी। मैं तो गरीब सा डॉक्टर हूँ, ये अपने जीजा को ही लूटो, इसके पास बहुत पैसा है। हैदर ने पार्टी बदल ली थी और उसके खुद को गरीब कहने पे इब्तिहाज ने कानों को हाथ लगाया था। ये देखें, इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। फिर आता है ये वाला, इसकी प्राइस है 50,000। और आखिर में ये क्यूट सा फीडर, इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 25,000। आप कौन सा नोश फरमाना पसंद करेंगे भाई? माहा ने सबसे पहले खूबसूरती से सजा गिलास दिखाया था, फिर उससे थोड़े छोटे गिलास की तरफ इशारा किया था और आखिर में बेबी फीडर था। सबके ऊपर एक पेपर चिट लगी थी जिस पे पैसे लिखे हुए थे। फीडर दिखाते हुए सबकी हंसी निकली थी। अमसाल भी अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। 25,000 का फीडर, ये हैदर था और इसके ऐसा कहने पे ये सब हंसे थे। ये फीडर तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए महफूज रहने दो। इब्तिहाज बहुत मजे से बोला था, शर्म किस बला का नाम था ये वो नहीं जानता था। इब्तिहाज के ऐसा कहने पे तमाम लड़कियों ने ओहो की आवाजें निकाली थी। अमसाल के गालों पे ना चाहते हुए भी सुर्खी आई थी। इन दोनों में से इंतखाब करें फिर जल्दी। अमसाल की एक और कजन बोली थी, ऐसा भी क्या खास है इस दूध में, मुझे नहीं पीना, ले जाएं आप लोग। इब्तिहाज अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था, ये बात, गुड जॉब ब्रो। हैदर ने इब्तिहाज की पीठ थपकी थी, जीजा जी ये रस्म है और आपको ऐसा करना पड़ेगा, दूध नहीं पीना बेशक ना पिए लेकिन पैसे तो देने होंगे। माहा बोली थी, ऐसी रस्म का आज मैं खात्मा करता हूँ। इब्तिहाज के पास हर बात का जवाब था। भाई जल्दी करें वरना हम पैसे बढ़ा देंगे, अलमीर ने इब्तिहाज को धमकी दी थी, जिसे सुनकर इब्तिहाज हंसा था। उसे अलमीर का इतना मान से भाई बोलना अच्छा लगा था। अच्छा चलो ये वाला डन करो। इब्तिहाज ने 50,000 वाले गिलास की तरफ इशारा किया था। क्यों भाई, ये वाला लेना, ये ज्यादा लजीज है, इसमें बादाम पिस्ते भी डाले हैं हमने। माहा ने लाख वाले गिलास की खूबियां बताई थी। मोहतरमा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारे लड़के ने कभी बादाम पिस्ते खाए ही नहीं है। हैदर ने जिस अंदाज में कहा था उस पे स्टेज पे मौजूद तमाम लोगों का कहकहा लगा था। क्या ख्याल है बेगम साहिबा, ये वाला डन कर दूं? इब्तिहाज ने अचानक ही अमसाल को मुखातिब किया था जो कि सबकी बातों से लुत्फानंदोज हो रही थी। ओहो, हमारा साथ देना अमसाल, तुम लड़कियां बोली थी, लड़का तो अभी से जन-मुरीद हो रहा है, आगे की खैर हो। हैदर ने इब्तिहाज के कान में कहा था, जिस पे इब्तिहाज ने उसे आंख मारी थी। जैसे आपको ठीक लगे। अमसाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ओ आपकी ये फर्माबरदारी, कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। इब्तिहाज ने अमसाल के कान में सरगोशी की थी, जबकि अमसाल का दिल कर रहा था कि इब्तिहाज को सख्त बूरी से नवाजे। क्या याद करोगी तुम सब भी कि कितना सखी जीजा मिला है। शाज़ेन चेक बुक। इब्तिहाज ने पहले तमाम लड़कियों और फिर अपने कजन को मुखातिब किया। सब ने हुटिंग की थी, ये ले ऐश करें। इब्तिहाज ने चेक साइन करके दिया था। याहू, इब्तिहाज भाई जिंदाबाद, सब ने नारा लगाया था, जबकि अलमीर ने इब्तिहाज को दूध पिलाया था और फिर सब स्टेज से नीचे उतर गए थे। जोएला अपना दुपट्टा संभालती हुई आगे बढ़ रही थी जब सामने से आते रेहान से उसका जबरदस्त तसादुम हुआ था। उससे पहले कि रेहान उसे गिरने से बचाता, वो मजबूत हाथों ने जोएला को अपनी हिफाजत में ले लिया था। हैदर जो कि करीब से गुजर रहा था, जोएला को किसी से टकराते देखकर फौरन उसकी तरफ बढ़ा था और उसे थाम लिया था। दूसरी जानिब रेहान कुछ पल के लिए जोएला को देखता रह गया था। हैदर ने रेहान को जब जोएला को तकता पाया तो उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ी थी। हैदर को गुस्से बहुत कम ही आता था, लेकिन जब आता था तो अच्छा पैगाम न लाता था।
बीवी है मेरी। हैदर जोएला का हाथ थामे आगे बढ़ा था। रेहान के बराबर से गुजरते हुए से सख्त लहजे में बावर करवाया था। हैदर की आंखों में कुछ ऐसा था कि रेहान के वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। रेहान दिल फेंक किस्म का लड़का ना था। वो लड़कियों की इज्जत करना जानता था, लेकिन जोएला को देख न जाने क्यों वो अपनी नजरों को काबू में न रख पाया था। रेहान अपने ख्यालात को झटक कर आगे बढ़ गया था। कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। जोएला को समझ न आया हैदर कहीं अचानक उसे लिए एक कोने में आना। तुम ध्यान से नहीं चल सकती? हैदर के लहजे में खफगी थी। ध्यान से ही चलती हूँ। जोएला को हैदर कहीं अचानक आग के शोले की तरह भड़कना समझ न आया था, लेकिन वो जान कर अनजान बनी थी। अगर देख कर चलती तो यूं न टकराती किसी से। हैदर मुंह बनाते हुए बोला था। लहजे से ही वाज़ेह था कि उसका मूड खराब हो चुका है। आप जालिस हो रहे हैं? जोएला ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा था। हाँ, हो रहा हूँ। कैसे देख रहा था वो तुम्हें? दिल तो कर रहा था आंखें बाहर निकाल दूं उसकी। हैदर की अंदाज में गुस्सा था। उफ, आज मेरा ग्लेशियर शोला ज्वाला क्यों बना हुआ है? अच्छा ना, आगे से ध्यान रखूंगी। और वैसे भी आप है ना मुझे बचाने के लिए। जिस लड़की के पास आप जैसा सहारा हो वो भला कभी गिर सकती है? सोहेला ने हैदर का गाल थपथपाते हुए कहा था और आगे बढ़ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब हैदर का गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका है। क्या करूं मैं इस लड़की का? हैदर खुद से पूछते हुए स्टेज की जानिब बढ़ गया था। अमसाल काफी देर से यहाँ वहाँ किसी घर वाले को ढूंढ रही थी। सब लोग मेहमानों के साथ मसरूफ थे। खाना जो खुल गया था। इब्तिहाज अमसाल की तमाम हरकतें देख रहा था, जो अपनी गर्दन यहाँ वहाँ घुमा कर किसी को ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही हो जान? इब्तिहाज ने बिला आखिर पूछ लिया। किसी घर वाले को देख रही हूँ। अमसाल ने मसरूफ से अंदाज में ना चाहते हुए जवाब दिया था। क्या हुआ? कोई मसला है? मुझे बताओ। इब्तिहाज मुकम्मल तौर पर अमसाल की तरफ मुतवज्जा था। मुझे भूख लग रही है। दोपहर से कुछ नहीं खाया और अब ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाऊंगी। अमसाल ने मिस्री सी शक्ल बनाते हुए कहा था। हा हा हा, इतनी सी बात तुमने रोने वाली शक्ल बना ली है। रुको, मैं अभी अपनी बेगम के लिए खाना हाजिर करवाता हूँ। इब्तिहाज ने मोहब्बत से अमसाल को पुचकारा था और फिर पास खड़े गार्ड को कुछ कहा था। सब खाने वगैरह से फारिग हो गए थे और अब रुखसती का वक्त हो रहा था। अमसाल को रुखसत करवाने के लिए इत्तेहाज के घर वाले स्टेज पर मौजूद थे। अमसाल अपने दोस्तों और कुछ बड़ों से मिली थी। किसी से मिलकर ना रोई थी, लेकिन अपने वालिदैन और भाई से मिलते वक्त उसे अपने आंसू पे कोई इख्तियार ना रहा था। अमसाल हमदान साहब से मिलते वक्त फूट फूट कर रोई थी, साथ ही उन्हें भी रुला दिया था। अमसाल के पीछे खड़े इत्तेहाज का बस नहीं चल रहा था कि वो उसके तमाम आंसू मिटा दे। अमसाल को ऐसे रोते देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हमदान साहब और जुबारिया बेगम ने अपनी लाडली को अपनी मोहब्बतों और बहुत सी दुआओं के साये में रुखसत कर दिया था और अमसाल अपने पिया देश सुधार गई थी। तमाम गाड़ियां जहांगीर मैंशन के ड्राइववे में रुकी थी। आज अमसाल मीर इत्तेहाज जहांगीर की दुल्हन और जहांगीर मैंशन की बहू की हैसियत से इस महल नुमा घर में दाखिल हुई थी। पूरे घर को किसी दुल्हन की मानन सजाया गया था। अमसाल को गाड़ी से उतार कर घर के लॉन की जानिब ले जाया गया था, जहाँ खुसूसी सजावट थी। वहाँ मीर खानदान की कुछ रस्में होनी थी। इब्तिहाज भी अमसाल के साथ ही था। मजीद रस्मों का सुनकर अमसाल का सर घूम गया था और वो दोपहर से बैठ बैठ कर थक गई थी। ऊपर से ब्राइडल ड्रेस ने उसका अलग कचूमर निकाल दिया था। अमसाल बेचारी अब कुछ कह भी नहीं सकती थी और अब उसको मजीद एक दो घंटे के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर बैठना था। अल्लाह अल्लाह करके रस्में खत्म हुई थी और फिर माहिर विश अमसाल को इब्तिहाज के कमरे की जानिब ले गई थी। अमसाल को बेड पे बिठाकर और कुछ देर उसके पास बैठकर अब माहिर विश भी अपनी ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गई थी। बाहर अमसाल की हालत किसी मुर्दे से कम की न थी, लेकिन कमरे में आता ही न जाने इसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वो अपने आप को तवाना महसूस कर रही थी। आखिर को अभी से इब्तिहाज को तंग जो करना था। इब्तिहाज के दोस्त और कजन उनसे अपने साथ ले गए थे और आज सबने मंसूबा बनाया था इब्तिहाज को फंसा कर रखने का, क्योंकि इब्तिहाज ने भी सबकी शादियों में इसी तरह के बहुत से कारनामे किए थे। इब्तिहाज सबसे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब न हो रही थी। इस वक्त इब्तिहाज को सिर्फ और सिर्फ अमसाल के पास जाना था, जिसका इंतजार उसने हर पर हर लम्हे किया था। अमसाल बेड पर बैठी पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। कमरा बहुत बड़ा और कुशादा था। कमरे की एक एक चीज देखकर उसके मालिक की मुनफरिद पसंद का अंदाजा खूब हो रहा था। पूरे कमरे को बहुत ही खूबसूरत और नफीस अंदाज में सजाया गया था। गुलाब के फूलों की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी और फिजा को एक अलग ही सुरूर बख्श रही थी। कमरा इतना खूबसूरत लग रहा था कि अमसाल उसकी खूबसूरती में कुछ देर के लिए खो गई थी।
कमरे को फूलों से सजा देख अमसाल को इस पल अचानक ही वो ख्वाब याद आया था जो वो काफी अरसे से देखती थी। उस ख्वाब में भी तो वो एक बाग में होती थी, मुख्तलिफ फूलों से सजा, खुशबू बखेरता एक खूबसूरत बाग। ख्वाब में वो सुनहरी आंखों वाला उसे अपनी दुनिया में ले जाता है और हकीकत में भी तो यही हुआ था। वो सुनहरी आंखों वाला शहजादा वो आखिर को उसे अपनी ही दुनिया में ले ही आया था। क्या वो ख्वाब अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इशारा था? क्या अल्लाह मुझे पहले से ये मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा था? अमसाल अपने आप से सवाल कर रही थी, उसका दिल तमाम सवालों के जवाब मज़बूत दे रहा था। दिल तो अल्लाह का घर होता है। हर लड़की अपनी शादी के हवाले से अपने दिमाग में बहुत से खाके तैयार करती है, जिसमें धूमधाम से शादी, मोहब्बत करने वाला शौहर, एक बेहतरीन ससुराल होता है। अमसाल के कुछ ख्वाबों में ये ख्वाब भी शामिल थे। उसने भी अपनी शादी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था और जैसे तमाम फंक्शंस हुए थे, फिर ये कमरे की सजावट अमसाल को अपने ख्वाब पूरे होते हुए महसूस हो रहे थे। यही वजह थी जो वो इस मंजर में खो गई थी और इस लम्हे को जी रही थी। अमसाल अपने ख्यालों से अचानक बाहर आई थी और वक्त देखा तो 2 बजने वाले थे। इब्तिहाज को तंग करने के लिए क्या करना चाहिए, यही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया था और उस पर अमल करने का फैसला भी मिनटों में हुआ था। हमसाल बेड से फौरन नीचे उतरी थी, ये सोचते हुए कि वो अभी तक अपना उरूसी लिबास पहनकर क्यों बैठी है। वो दुल्हन बनकर इब्तिहाज का इंतजार क्यों करें। उनकी शादी कोई आम शादी नहीं बल्कि जबरदस्ती की शादी है। सबसे पहले हमसाल ने कमरे का दरवाजा लॉक किया था, फिर ड्रेसिंग रूम में कपड़े तब्दील करने चली गई थी। वैसे भी उसमें अब मजीद हिम्मत न थी कि वो उस भारी उरूसी जोड़े को पहने रखती। कुछ देर बाद हमसाल ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। अब वो अपनी असली हालत में मौजूद थी और खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। अब मजा आएगा ना जब मीर इत्तेहाद जहांगीर की वेडिंग नाइट बर्बाद होगी। हमसाल की आंखों में चमक थी और लबों पे शैतानी मुस्कुराहट। बड़ी मुश्किल से सबसे पीछा छुड़ाकर इब्तिहाज अपने कमरे के बाहर खड़ा था। एक लंबी सांस हवा की सुपुर्द करके इब्तिहाज ने दरवाजे का हैंडल घुमाया था, लेकिन हैंडल घुमाते ही दरवाजे ने इब्तिहाज को मुंह चढ़ाया था और ना खुलकर इस बात का पता दिया था कि दरवाजा अंदर से बंद है। तो कब्जा माफिया की तरह अभी से कब्जा कर लिया मेरी बिल्ली ने। अभी आप बच्ची हैं चंदा, अपने कमरे में घुसने के बहुत से तरीके हैं मेरे पास। इब्तिहाज मुस्कुराते हुए बोला था और लॉक खोलने लगा था। आखिर को घर का ऐसा कौन सा ताला था जो वो नहीं खोल सकता था। बचपन में वो और हैदर यही तो काम करते थे। कमरे का दरवाजा खुलते ही जो मंजर इब्तिहाज की आंखों के सामने आया, एक पल को इब्तिहाज को अपनी आंखों को देखकर यकीन ना हुआ था। हमसाल को हमेशा से ही रात में भूख लगती थी और वो रात के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करके रखती थी। फिलहाल भी हमसाल भूख का एहसास हो रहा था और दुल्हन बने उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। नए शादीशुदा जोड़े का ख्याल करते हुए कमरे में टेबल पे खाने पीने की चीजें मौजूद थी। खाने को देखते हुए हमसाल को फिलहाल जन्नत में होने का एहसास हुआ था, क्योंकि फिल वक्त उसकी यही ख्वाहिश थी और वो पूरी हो गई थी। हमसाल आराम से सोफे पे बैठकर पेट पूजा कर रही थी। वैसे भी उसे किसी चीज का डर न था, क्योंकि उसके बकौल इब्तिहाज कमरे में नहीं आ सकता था। इब्तिहाज कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजा दोबारा लॉक कर दिया था। इब्तिहाज अब हमसाल की तारीफ पड़ा था और जिस सोफे पे वो बैठी थी उससे कुछ फासले पे अपने हाथ सीने पे बांधे खड़ा हो गया था। इब्तिहाज ने हमसाल को अपनी नजरों के हिसार में लिया हुआ था, जो कि बहुत इंतमाक से बिरयानी खा रही थी, लेकिन फिर इब्तिहाज पे नजर पड़ते ही अब उसे देख रही थी। अरे रुक क्यों गई, प्लीज कंटिन्यू, इब्तिहाज जले हुए अंदाज में बोला था। आप अंदर कैसे आए? अमसाल हैरत से बोली थी। हाथ में मौजूद चावल से भरा चमचा हवा में ही था, दरवाजे से और कहां से। इब्तिहाज को गुस्सा आ रहा था, इसलिए रूखे फीके लहजे में जवाब दिया था, दरवाजा तो मैंने लॉक कर दिया था। अमसाल सोचते हुए खुद से बोली थी, जो कि इब्तिहाज ने भी सुना था। मुझे अपने कमरे में घुसना आता है डियर, इब्तिहाज ने अपनी शाल उतारते हुए बोला था, जबकि अमसाल दोबारा बिरयानी खाने में मगन हो गई थी, ऐसे जैसे उसके अलावा इस कमरे में और कोई है ही नहीं। यह बिरयानी खाने से ज्यादा जरूरी काम इस वक्त और कोई नहीं। इब्तिहाज इस चीज के लिए तो तैयार था कि इसकी शादी की पहली रात वैसी नहीं होगी जैसी सबकी होती है, क्योंकि अमसाल ने उसे निकाह वाली रात ही बहुत कुछ भावर करा दिया था। लेकिन इब्तिहाज ने ये भी नहीं सोचा था कि उसकी नई नवेली दुल्हन शादी की रात ऐसे भूखों की तरह मगन होकर बिरयानी खाएगी। ये तुम क्या कर रही हो? इब्तिहाज अमसाल को घूरते हुए बोला था। फिलहाल उसे गुस्सा आ रहा था। दिख नहीं रहा बिरयानी खा रही हूँ, अमसाल ने शाने बेनियाजी से जवाब दिया था। दिख रहा है, बल्कि ये मंजर देखकर मेरी आंखें बाहर आते आते रह गईं। इब्तिहाज ने तंज किया था। आई तो नहीं ना, अब घूरना बंद करें।
امسال کو بہت خوشی ہو رہی تھی ابتہاج کا موڈ خراب کر کے، کیونکہ وہ اپنے پہلے منصوبے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم نے کپڑے کیوں بدل لیے ابھی سے؟ ابتہاج اب بھی اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابھی سے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی نہیں تو کیا صبح تک اسی جوڑے میں رہتی میں؟ امسال نے ابتہاج کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ صبح تک کس نے کہا تھا؟ کم از کم اچھی دلہن بن کر میرے آنے کا انتظار کر لیتی، لیکن تم تو خاصی بے شرم ہو۔ ابتہاج کا لہجہ ہی بتا رہا تھا کہ اندر سے اس وقت وہ کتنا چڑا ہوا ہے۔ بے شرم تو نہیں ہوں میں، اور ہاں اچھی دلہن بھی نہیں ہوں، اور آپ نے کس خوشی میں مجھ سے یہ توقع کی کہ میں آپ کے لیے سچ صبر کر بیٹھی رہوں گی؟ امسال کا لہجہ اس کے اندر کی خوشی کو ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں منہ دکھائی بھی اس وقت ہی ملے گی جب تم مجھے دلہن کے روپ میں دکھائی دو گی۔ اپنی بات کہہ کر ابتہاج ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا اور دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کیا تھا، جو کہ اس کے غصے کی چھوٹی سی جھلک تھی۔ ابتہاج کے ایسا کرنے سے امسال اپنی جگہ اچھل گئی تھی، لیکن پھر ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ ہاں تو میں کون سا ان کی منہ دکھائی لینے کے لیے مر رہی ہوں؟ خیر، بڑا مزہ آئے گا اس گیم میں۔ امسال خود سے مخاطب تھی اور اپنی کامیابی پہ خوش ہوتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہی ناچ رہی تھی۔ ہمدان صاحب اور زباریہ بیگم اپنی بیٹی کو رخصت کر کے گھر آ گئے تھے اور ابھی سے ہی گھر سونا سونا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے۔ شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی تھی، لیکن وہ ایک بات تو جان گئے تھے کہ ابتہاج واقعی میں امسال سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ محبت لفظ بھی چھوٹا تھا ابتہاج کے جذبات بیان کرنے کے لیے۔ ہمدان صاحب نے ابتہاج کو ہرگز بھی معاف نہ کیا تھا۔ جو کچھ ابتہاج کر چکا تھا، معافی ملنا مشکل تھا۔ ہمدان صاحب نے زباریہ بیگم کو کہہ دیا تھا کہ جب تک امسال ابتہاج کو معاف نہیں کر دیتی، وہ لوگ بھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ امسال فی الحال تو ابتہاج کو معاف کرنے کے موڈ میں ہرگز بھی نہ تھی۔ ابتہاج ٹیرس پہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی دھوئیں کے ساتھ اپنے غصے کو اڑا رہا تھا۔ ابتہاج کا دل تو سب کچھ تہس نہس کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن وہ ابھی کچھ الٹا سیدھا کرنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابتہاج کمرے میں آیا تو یہ سوچ کر ویڈنگ نائٹ تو برباد ہو ہی گئی ہے، اب نیند برباد کرنا کچھ مناسب نہیں۔ اب کیا منصوبے بنا رہی ہو تم؟ ابتہاج نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے امسال سے پوچھا تھا، جو کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ ابتہاج کو اس کا بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ امسال سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ میں کیوں کوئی منصوبے بناؤں گی بھلا؟ امسال نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ سو جاؤ چپ چاپ، میرا دماغ مزید مت گھماؤ۔ ابتہاج بیڈ پر ایک طرف لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ابھی سے دماغ خراب ہونے لگ گیا، امسال نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سو جاؤ امسال، ابتہاج سخت لہجے میں بولا تھا۔ اٹھیں آپ یہاں سے اور صوفے پہ جا کر سوئیں، میں بیڈ شیئر نہیں کروں گی۔ امسال نے حکم نامہ جاری کیا تھا۔ واٹ؟ میں؟ میر ابتہاج جہانگیر صوفے پہ سوئے گا؟ ابتہاج کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا امسال کے حکم نامے پر۔ جی بالکل، آپ میر ابتہاج جہانگیر صوفے پہ لے کر جائیں اپنا بوریا بستر۔ امسال ایک ہاتھ کمر پہ رکھے کھڑی بول رہی تھی۔ نہ میں صوفے پہ سوؤں گا، نہ تمہیں سونے دوں گا، سمجھی؟ ادھر آ جاؤ شرافت سے، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ ابتہاج کا لہجہ رعبدار تھا۔ آپ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امسال تکیہ اور چادر اٹھائے صوفے پہ آ کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ ویسے دوپہر میں کافی بڑی اور موٹی چھپکلی دیکھی تھی میں نے صوفے کے نیچے، ابتہاج بہت نارمل انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر امسال صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بظاہر تو ابتہاج آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بے نیاز سا لیٹا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں امسال کی ساری حرکتیں دیکھ بھی رہا تھا اور بھرپور انداز میں لطف بھی لے رہا تھا۔ یا اللہ، کیا کروں اب؟ اگر چھپکلی میرے اوپر چڑھ گئی تو؟ امسال دل میں اللہ سے مخاطب تھی اور ذہن میں آنے والی دوسری بات پہ جھرجھری لی تھی۔ تھوڑی دیر ایسے ہی سوچنے کے بعد ڈرتے ڈرتے امسال صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی، کیونکہ ابتہاج کے پاس تو جانا نہیں تھا۔ آخر کو امسال کی بھی کوئی عزت نفس تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ ابتہاج کو حکم نامہ جاری کر رہی تھی۔ چھوٹے میر صاحب، آپ کی بیوی بھی آپ کی طرح ضدی ہے، ڈر ڈر کے وہاں رہے گی، لیکن یہی نہیں ہوگا کہ ان سے کہ وہ اپنے بیچارے شوہر کے پاس آ جائے۔ ابتہاج لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا، یا اللہ پلیز، اگر چھپکلی واقعی صوفے کے نیچے ہے تو بھگا دے اسے۔ امسال چادر سر تک تانے لیٹی تھی اور ساتھ ہی بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ ابتہاج بآسانی سن رہا تھا۔ میری جان، میں تم سے زیادہ ضدی ہوں، ابتہاج نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا تھا اور اٹھ کر امسال کی جانب آیا تھا، اور اپنی چہیتی کو ایسے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی چھپکلی نامی چیز اس کمرے میں تھی ہی نہیں۔
میری گود میں آنے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے ایسے ہی بول دیتی ڈیئر۔ ابتہاج نے امسال کو اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھایا تھا اور اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ ہاں نیچے اتارے مجھے، امسال ہلکی آواز میں چیخی تھی۔ زیادہ شور نہیں کرو ورنہ ٹیرس سے نیچے پھینک دوں گا۔ اب ایک بھی آواز نکالے بغیر سو جاؤ۔ ابتہاج نے امسال کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈرایا تھا، اسے بیڈ کی دوسری سائڈ بٹھایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زباریہ بیگم اس کو آنکھیں دکھاتی تھی۔ امسال بیڈ سے دوبارہ نیچے نہ اتری تھی کیونکہ اسے شوق نہیں تھا چھپکلی کے ساتھ سونے کا۔ اس کی انا بھی قائم تھی کیونکہ وہ خود اٹھ کر نہیں آئی تھی بلکہ لائی گئی تھی۔ امسال بیڈ پہ موجود چھوٹے کشن سے اپنے اور ابتہاج کے درمیان حفاظتی بارڈر بنا رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے امسال؟ ابتہاج دانت پیستے ہوئے بولا تھا، آپ یہ بارڈر پار نہیں کر سکتے اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو دھکا مار کر نیچے پھینک دوں گی۔ امسال نے اپنی طرف سے بہت جاندار دھمکی دی تھی۔ او میں تو ڈر گیا، 1 انچ تم مجھے ہلا نہیں پاتی، تم وہ دھکا مارو گی؟ نائس جوک بیبی۔ ابتہاج نے ڈرنے کی اداکاری کی تھی اور پھر ہنسنے لگا تھا۔ امسال کا دل کر رہا تھا کہ اسے واقعی میں دھکا دے دیں۔ امسال کے پاس کوئی جواب نہ تھا اسی لیے بس اتنا ہی کہا، آج کے بعد یہ بچوں والی حرکتیں مت کرنا، تمہاری یہ مضبوط سی دیوار میں یوں گرا سکتا ہوں۔ ابتہاج نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا، اور ہاں جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو آئی مین اٹ۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو تم نے آج کیا ہے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے؟ نہیں میری جان، تم یہ سب اسی لیے کر پائی ہو کیونکہ میں نے تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ اگر میں اپنے کرنے پر آتا ہوں تو تم تو بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں کر کے رہتا ہوں، اسی لیے بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہارے خوابوں میں ملیں گے۔ ابتہاج سنجیدہ انداز میں بولا تھا لیکن پھر آخر میں اس کے لہجے میں شوخی کا عنصر نمایاں تھا۔ ابتہاج نے کشنز ہٹا کر دوبارہ ان کی جگہ پہ سیٹ کیے تھے اور پھر امسال کو کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا جو کہ بالکل کونے پہ تھی، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ امسال اس سب میں بالکل شزدہ رہ گئی تھی، دونوں کی بیڈنگ نائٹ لڑتے ہوئے گزر گئی تھی۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے امسال کو کچھ خاص نیند نہ آئی تھی اور کچھ حصہ چھپکلی کا بھی تھا جس کے خوف نے اس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے امسال کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی، جب دوبارہ امسال کی آنکھ کھلی تو اس وقت 9 بج رہے تھے۔ امسال اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی اور جب واپس آئی تو دیکھا ابتہاج اب بھی دنیا سے بے نیاز گدھے گھوڑے بھیج کے نیند کی وادی میں گم تھا۔ چاہے امسال کو ابتہاج سے کتنی ہی چڑ و نفرت کیوں نہ تھی لیکن اب وہ اس کے گھر میں موجود تھی اور ایسے ہی پہلے دن دندناتے ہوئے نہیں گھوم سکتی تھی، اسی لیے سوچا تھا کہ ابتہاج کے جاگنے یا پھر کسی کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ امسال نے کچھ دیر انتظار کیا تھا اور اب گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ ابتہاج صاحب تھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد امسال اس نتیجے پر پہنچی کہ ابتہاج کو خود ہی اٹھا دے۔ اپنی سوچ پہ عمل کرنے کے لیے وہ آگے بھی بڑھی تھی لیکن پھر رک گئی تھی کہ ابتہاج کو اٹھائے کیسے۔ امسال ابتہاج کی سائڈ کچھ فاصلے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، اتنے میں ابتہاج کروٹ سے سیدھا ہو کر لیٹ گیا، آنکھیں ہنوز بند تھی اور گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ امسال کی نظر ابتہاج کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، ابتہاج کے بال اس کے ماتھے پہ گرے تھے جو اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہے تھے۔ ابتہاج سوتے ہوئے بھی امسال کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ امسال اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتی تھی، ابتہاج کسی بھی لڑکی کو بہت آسانی سے اپنی محبت میں گرفتار کر سکتا ہے اور اسی بات سے اسے بھی ڈر لگتا تھا کیونکہ امسال کو اپنے دل خود سے بغاوت کرتا محسوس ہوتا تھا، لیکن اسے فوراً ہی وہ سب کچھ یاد آ جاتا تھا جو کچھ بھی ابتہاج نے اس کے ساتھ کیا۔ وہ کوئی دل پھینک لڑکی نہیں تھی جو ابتہاج کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کب تک امسال اپنے اس باغی دل کو روک پاتی ہے جو بغاوت کی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ ابتہاج گہری نیند میں تھا لیکن پھر بھی اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا اور اسی احساس کے تحت آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں لوٹ رہا تھا۔ ابتہاج نے جب اپنی سنہری آنکھیں کھولی تو اسے دنیا کا سب سے حسین چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر ابتہاج کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ابتہاج کو یقین نہ آ رہا تھا کہ جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا، جسے پانے کے لیے وہ نمازوں میں رویا، آج وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ ہاں، ابتہاج جیسا مضبوط مرد اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا تھا اور یہ راز صرف اس کے اور اس کے رب کے درمیان محفوظ تھا۔ تہجد میں جسے رو رو کر مانگا تھا، آج وہ اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھنے میں مصروف تھی اور اتنے انہماک سے دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے خود بھی علم نہ تھا۔ یہ بالکل بے وقوفانہ سوچ ہے کہ مرد رویا نہیں کرتے، آخر کیوں نہ روئے وہ؟
جب اسے تکلیف ہو تو کیوں نہ روئے وہ؟ کیا ایک مرد انسان نہیں؟ کیا وہ اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا؟ ہاں، مرد روتا ہے لیکن وہ دنیا کے سامنے اپنے آنسوں کی نمائش نہیں کرتا۔ اس کی انا اور وقار یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس پر ترس کھائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کی آنکھیں آنسوں سے آری ہوتی ہیں۔ وہ روتا ہے جب اپنوں کو تکلیف میں دیکھتا ہے، وہ روتا ہے جب کسی اپنے کو کھو دیتا ہے، وہ روتا ہے جب اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، وہ روتا ہے اپنے رب کے سامنے جب اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ بس ایک مرد کے احساسات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امثال کی اس بے خودی پہ ابتہاج کو سکون سا ملا تھا۔ اس نے اپنے پاک رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے آنسوؤں کی لاج رکھی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے بہترین کا انتخاب کرتا ہے۔ اس مصلحت کو سمجھنے میں ہم انسانوں کو بہت وقت لگ جاتا ہے، اور یہی وقت شاید امثال بھی لے رہی تھی۔ امثال ہوش کی دنیا میں اس وقت واپس آئی جب اس نے ابتہاج کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ امثال اپنی بے خودی پہ شرمندہ سی ہو گئی تھی، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا تھا اور اپنی جانب سے کچھ محسوس نہ ہونے دیا تھا۔ لیکن جو شخص اس کے سامنے تھا وہ اس کی آنکھیں پڑھنے میں ماہر تھا۔ میں آپ کو ہی جگانے آئی تھی، امثال نے رخ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر جگایا کیوں نہیں؟ ابتہاج کو مزہ آتا تھا امثال کو تنگ کرنے میں۔ جگا ہی رہی تھی، آپ خود ہی جاگ گئے۔ امثال نے اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ ابتہاج اٹھ کر بیٹھا تھا اور اپنے بال پیچھے کیے تھے۔ اسے امثال کے ہچکچانے پر ہنسی آ رہی تھی۔ جی آپ فریش ہو جائیں، پھر باہر بھی جانا ہے، کہہ کر امثال ٹیرس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جو حکم آپ کا؟ ابتہاج اٹھا تھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیرس پہ آ کر امثال نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ آخر کیوں وہ میر ابتہاج کو دیکھ ایسے بے خود ہو جاتی ہے جبکہ وہ میر ابتہاج سے شدید نفرت کرتی ہے؟ یہ وہی میر ابتہاج ہے جس نے اس پر سکون تنگ کر دیا۔ یہ وہی میر ابتہاج ہے جس نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس کی کٹ پتلی کی مانند ہو گئی۔ ابتہاج کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تھا اور اپنے بال بنا رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ ابتہاج نے دروازہ کھولا تو سامنے مہاروش دانت نکالے کھڑی تھی۔ السلام علیکم دیور جی، مہاروش نے پرجوش انداز میں سلامتی بھیجی تھی۔ وعلیکم السلام بھابھی جی۔ ابتہاج نے بھی مہاروش کے ہی انداز میں جواب دیا تھا اور ساتھ ہی اسے اندر آنے کے لیے راستہ بھی۔ کہاں ہے میری دیورانی؟ مہاروش کو امثال نظر نہ آئی تو ابتہاج سے پوچھا۔ ٹیرس پہ کھلی فضا کے مزے لیے جا رہے ہیں، ابتہاج خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ چلو نیچے، دونوں میں بلانے آئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر مہاروش ٹیرس پہ چلی گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں تینوں نیچے سب کے درمیان موجود تھے۔ امثال خود کو اس نئے ماحول میں ڈھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جنت بیگم اور زویلا کا رویہ امثال کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا، دونوں ہی اس سے دور دور رہ رہی تھی۔ امثال نے اس بات کو محسوس کیا تھا لیکن اس کو یہ سب وقتی لگا تھا۔ آخر کو اسے یہاں آئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ جنت بیگم اچھے اخلاق کی مالک تھی لیکن اس وقت اپنی جیٹھانی کی باتوں میں آ گئی تھی اور زویلا کے دماغ میں پریشے نے امثال کے خلاف نہ جانے کیا زہر گھولا تھا کہ اس کا رویہ امثال کے ساتھ ویسا نہ تھا جیسے کہ مہاروش کے ساتھ۔ اخلاقاً زویلا بھی بہت اچھی تھی، بس تھوڑی ضدی اور منہ پھٹ تھی، لیکن کسی کے دل کی آزاری سے گریز کرتی تھی۔ کیا امثال کے لیے مزید مشکلات آنا باقی تھی؟ صنوبر جہانداد بہت مختلف تھی، وہ اپنے والد اور بھائیوں جیسی تھی۔ امثال کی دوستی تمام گھر والوں سے ہو گئی تھی اور سب کی جانب سے اسے الگ ہی پروٹوکول مل رہا تھا۔ ماموں، چھوٹی مامی کہاں ہیں؟ صنوبر کا 4 سالہ بیٹا افراہیم ابتہاج سے مخاطب تھا۔ آپ کی ماما اور بڑی مامی کے ساتھ ہوں گی چندہ، ابتہاج نے افراہیم کے گال کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ چھوٹی مامی بہت پیاری ہے، بالکل پھیری جیسی، میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ افراہیم اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکاتے ہوئے معصومیت سے بول رہا تھا۔ آپ انہیں لے جائیں گے تو ماموں کیا کریں گے پھر؟ ابتہاج نے افراہیم کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کی کال پہ بات کروا دیا کروں گا نا، جیسے میں آپ سے کرتا ہوں۔ افراہیم نے اپنی طرف سے حل پیش کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا حل نکالا ہے میرے چھوٹے پیکٹ نے؟ افراہیم کی بات پر حیدر ہنستے ہوئے بولا تھا جبکہ افراہیم کی معصومیت پر ابتہاج مسکرا رہا تھا۔ میں چھوٹی مامی کے پاس جا رہا ہوں ان کو بتانے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ افراہیم ابتہاج کی گود سے اتر کر بھاگ گیا تھا جس جانب سے لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جہان صاحب اپنے بیٹے کو لگام ڈال کر رکھے، میری بیوی پر لائن مار رہا ہے۔
इब्तिहाज ने अपने साथ बैठे जहानदार से मुखातिब था। हाँ, सिर्फ तुम्हारी बीवी पर नहीं, ये मेरी बीवी पर भी लाइन मारता है। जहानदार की बात पे सब ही हंसे थे। इसी पर गया है क्योंकि ये भी मेरे ही सामने खुलेआम मेरी बीवी पर लाइन मारता है। जहांगीर साहब का इशारा इत्तेहाज ही था और सब मर्दों की हंसी की आवाजें लाउंज की फिजा को खुशगवार बना रही थी। पैकिंग शुरू कर दे भाभी की। हैदर इत्तेहाज को आंख फाड़ते हुए बोला था और किचन की जानिब बढ़ गया था। यकीनन उसे भूख लगी थी। आप तो इधर आए मामू की जान। इत्तेहाज ने 2 साल जूबिया को अपनी गोद में उठाया था और उसके गाल चूमे थे और उसे लिए लॉन में चला गया था क्योंकि यहाँ सब उसकी टांग खींचने की तैयारियों में थे। इत्तेहाज अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई थी। अमसाल इस वक्त कमरे में मौजूद ना थी। सुबह से जो बाहर निकली थी तो सबके साथ ही बैठी हुई थी। इत्तेहाज ने मसरूफ से अंदाज में दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दी। इजाजत मिलते ही दरवाजा खुला था और कोई अंदर आया था। इत्तेहाज ने भाप उड़ाती कॉफी का कप मुंह से लगाया था और आने वाले को देखा तो आंखों में नागवारी उतरी थी। सामने परीशे खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? इत्तेहाज ने सर लहजे में पूछा था और दोबारा लैपटॉप की जानिब मुतवज्जा हो गया था। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। फरीशा जो कि इत्तेहाज के कमरे का बहुत शौक से जायजा ले रही थी, इत्तेहाज के पूछने पर एकदम से गड़बड़ा गई थी। वो पहली बार इत्तेहाज के कमरे में आई थी। बोलो क्या बात है? इत्तेहाज ने अपना लैपटॉप बंद किया था और उठकर फरीशे के मुकाबिल खड़ा हो गया था। परीक्षा का अपने कमरे में आना इम्तिहाज को नागवार गुजरा था क्योंकि वो जानता था कि परीक्षा उसके बारे में किस अंदाज से सोचती हो, क्या जज्बात रखती है। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। इत्तेहाज को अपने सामने खड़ा देख परीक्षा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। आज पहली बार इत्तेहाज ऐसे उसके सामने खड़ा था। जो भी बात करनी है जरा जल्दी करो और जाओ यहाँ से। मुझे ये बेकार के चौंचले पसंद नहीं है। इब्तिहाज ने सख्त लहजे में कहा था। अमसाल अगर इब्तिहाज का ये रूप देख लेती तो मानने से इनकार कर देती कि ये वही इब्तिहाज है जो उससे मुखातिब होता है। आप मुझसे इतने सख्त लहजे में क्यों बात करते हैं? परीशे आज जानना चाहती थी इब्तिहाज के इस रवैये की वजह। तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे और भी बहुत से काम है। इब्तिहाज के अंदाज में बेजारियत के अलावा और कुछ न था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इब्तिहाज मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। परीशा एक पल को रुकी थी लेकिन फिर डरते डरते आखिर को अपनी बात कह दी थी। तुम्हारी इस बकवास का मकसद? इत्तेहाज ने तेवरी चढ़ाते हुए पूछा था। आंखें साफ जाहिर कर रही थी कि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। क्या मतलब, क्या मकसद? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें। परिचय में न जाने कहां से आज इतनी हिम्मत आ गई थी। तुम जानती भी हो कि क्या बकवास कर रही हो? होश में हो या मैं लेकर आऊं होश की दुनिया में वापस? इत्तेहाज रगों में दौड़ते गुस्से को बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। क्या देखकर आपने उस लड़की से शादी की है? वो लड़की बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। परिशे ने इत्तेहाज का हाथ पकड़ लिया था जबकि दूसरी जानिब इत्तेहाज का दिमाग बिल्कुल घुमा चुकी थी। अपनी हद में रहो परिशे। अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो जबान काट दूंगा मैं तुम्हारी। शुक्र करो लड़की हो। मैं किसी लड़की पे कभी भी हाथ नहीं उठा सकता वरना अब तक मेरे हाथ तो जाया हो चुकी होती तुम। आखिरी बात, मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। इत्तेहाज ने परिचय का हाथ झटका था जिससे यकीनन उस नाजुक वजूद को झटका आया था। इत्तेहाज मैं वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। आप तो मर्द हैं, आप तो 4 शादियां कर सकते हैं। मुझे मंजूर है आपकी दूसरी बीवी बनना, बस आपका साथ और आपका प्यार दरकार है। परीशे ने इत्तेहाज का बाजू थामा था और फरियाद की थी। अपनी बकवास बंद करो परीशे और निकलो मेरे कमरे से वरना अगले मिनट में मैं तुम्हें ताया अब्बू के सामने खड़ा कर दूंगा। फिर करवाती रहना मेरी दूसरी शादी। इब्तिहाज झाड़ा था। अब उसे अपने गुस्से पे काबू रखना मुश्किल हो रहा था। मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अभी मुझे और मेरे गुस्से को जानती नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर है कि खुद के लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। और हाँ, मेरे कमरे के आसपास भी तुम्हें भटकना ना देखूं मैं। इब्तिहाज ने गुस्से में ही कहा था और बगैर यहाँ वहां देखे कमरे से निकलता चला गया था। इब्तिहाज ने यह भी न देखा था कि कमरे के बाहर खड़े किसी ने सब सुना और देखा था। अमसाल माहर विश की किसी बात पर मुस्कुराते हुए अपने और इब्तिहाज के मुश्तरका कमरे की तरफ जा रही थी। कमरे का दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजा पूरा खोलने से पहले अंदर से आती आवाजें सुनकर अमसाल वहीं रुक गई थी। उसके मुस्कुराते चेहरे से अब मुस्कुराहट गायब थी। इब्तिहाज के लहजे से अमसाल को उसके गुस्से का अंदाजा हो चुका था क्योंकि इब्तिहाज के थोड़े बहुत गुस्से की झलक देख चुकी थी।
امسال پلر کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی۔ پہلے ابتہاج اور پھر فریشے کو اس نے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیسے پیتے ہیں یہ کالی کافی۔ دونوں کے کمرے سے نکلنے کے بعد امسال اندر آئی تھی۔ ابتہاج کا فون اور لیپ ٹاپ بیڈ پر ہی رکھا ہوا تھا اور سائڈ ٹیبل پہ موجود کپ میں ابتہاج کی کالی کافی، جسے دیکھ کر امسال نے عجیب سی شکل بنائی تھی۔ امسال اپنے فون لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جو بھی ابتہاج سے اظہار محبت کرے اسے کیا، مگر آگے اس کی یہ سوچ شاید بدلنے والی تھی، لیکن ہر شاید یا کاش سچ بھی تو نہیں ہوتا۔ ابتہاج کو غصے سے باہر آتے معراج اور حیدر دونوں دیکھا تھا، کیونکہ وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابتہاج کا غصہ اس کے چہرے پر بہت واضح تھا۔ غصے میں اس کے تاثرات سخت ترین ہو جاتے تھے اور دودھ جیسی شفاف رنگت پہ لالی نمایاں ہوتی تھی۔ معراج اور حیدر کے اصرار پہ ابتہاج نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا اور دونوں ہی کوشش کر رہے تھے کہ ابتہاج کوئی سخت رد عمل ظاہر نہ کرے۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ ابتہاج بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات ختم کر چکا تھا۔ آج امسال اور ابتہاج کا ولیمہ تھا۔ امسال صنوبر اور مہاروش کے ہمراہ پارلر گئی ہوئی تھی، جبکہ باقی افراد گھر میں ہی تیاریاں کر رہے تھے۔ ولیمہ گھر کے مشہور معروف 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کیا تھا۔ ابتہاج اپنے کمرے میں موجود تھا اور شیشے کے سامنے کھڑا کف لنک لگا رہا تھا۔ کالے رنگ کی شرٹ پہ گرے چیک والی ویسٹ کوٹ اور ہم رنگ پینٹ زپ تن کر رکھی تھی۔ خود کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ابتہاج اپنا نیکسیڈو پہن رہا تھا۔ رومانوی شہزادوں سا حسن رکھنے والا یہ مرد اس وقت اور بھی زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ آخر میں ابتہاج نے اپنی گھڑی بائیں ہاتھ کی کلائی میں پہنی تھی اور خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا تھا، جس کے بعد پورا کمرہ ابتہاج کی پرفیوم کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آخری بار خود کو شیشے میں دیکھ کر اپنا موبائل فون اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ خیر کرے، آج میرے دیور کی بہت حسین لگ رہی ہو۔ مہاروش، جو کہ صنوبر کا ساتھ تیار بیٹھی تھی، امسال پہ نظر پڑتے ہی تعریف کی تھی۔ اللہ بری نظر سے بچائے میرے بیٹے کی پری اور میرے بھائی کی آکسیجن کو۔ صنوبر نے اپنے انداز میں امسال کی تعریف کی تھی۔ افراحیم کے ذکر پہ امسال مسکرائی تھی۔ ابتہاج اپنی دیوانہ وار محبت کے قصے صنوبر کو کال پہ سناتا رہتا تھا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، ویسے آپ دونوں بھی کچھ کم نہیں لگ رہی، اپنے اپنے بندوں کو زیر کرنے کے لیے ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ امسال نے بھی دونوں کی تعریف کی تھی اپنے انداز میں۔ واہ، کیا شاعرانہ تعریف کی ہے، مہاروش متاثر ہوئی تھی۔ بس جی، ناول پڑھنے کے فائدے، امسال نے ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا اور تینوں ہنسی تھی۔ اگر ابتہاج امسال کو ایسے بات کرتے دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ اس بیچارے نے تو امسال کو ہمیشہ خراب موڈ میں ہی دیکھا تھا۔ امسال نے گرے رنگ کے ڈیزائنر میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، جس پہ سلور رنگ کا خوبصورت بھرا ہوا کام کیا گیا تھا۔ ولیمے کی دلہن کے روپ میں امسال کے چہرے پہ الگ ہی نور اور رنگ تھا۔ آج سچ میں ابتہاج کے ہوش اڑانے والے تھے۔ میکسی کی ٹیل کافی لمبی تھی اور امسال کو یہی فکر تھی کہ وہ اس کو سنبھالے گی کیسے۔ تینوں لڑکیاں ابتہاج کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہی انہیں لینے آنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک لڑکی جو وہاں کام کرتی تھی نے آ کر ابتہاج کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ امسال کو دیکھ واقعی ابتہاج کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ ٹکٹکی باندھے اپنے محبوب ہستی کو دیکھ رہا تھا، جو مہاروش اور صنوبر کے ہمراہ اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی پارلر سے باہر نکل رہی تھی۔ ہمیں پتا ہے کہ امسال بہت پیاری لگ رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہونکوں کی طرح اسے دیکھتے ہی جاؤ۔ دروازہ کھولو گاڑی کا۔ ابتہاج، جو امسال کو دیکھنے میں مگن تھا، صنوبر کی شرارت بھری آواز پہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ امسال، جس کی نظر ابھی ابھی ابتہاج پہ پڑی تھی، ایک پل کو وہیں ٹھہر گئی تھی، لیکن اس نے کسی کو کچھ محسوس نہ ہونے دیا تھا۔ تمام مہمان تشریف لا چکے تھے اور بس انتظار تھا ان کا جن کے لیے یہ تقریب رکھی گئی تھی۔ ابتہاج تینوں لڑکیوں کو لیے پہنچ چکا تھا اور اب دونوں کی انٹری کی تیاری کی جا رہی تھی۔ امسال اور ابتہاج اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں داخلی دروازے پہ کھڑے تھے۔ ابتہاج کے ہاتھ میں امسال کا ہاتھ تھا اور دونوں آہستہ آہستہ اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پورے راستے کو پھولوں اور دیگر اشیاء سے سجایا گیا تھا۔ تمام مہمانوں کی نظریں دونوں پر مرکوز تھیں اور سب دونوں کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ ابتہاج کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ رقصہ تھی اور امسال بھی ہلکی مسکراہٹ لیے چل رہی تھی۔ فوٹوگرافر بھی اپنا کام مہارت سے کر رہے تھے۔ امسال اپنی میکسی کو ایک ہاتھ سے پکڑے احتیاط سے چل رہی تھی۔ دونوں مزید تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ امسال کو اپنی میکسی کی ٹیل کھینچتی محسوس ہوئی، جسے کسی چیز میں پھنس گئی ہو۔ امسال نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ابتہاج کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا تھا، جس کی وجہ سے ابتہاج کی ساری توجہ امسال کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔
देखने वालों को यही लग रहा था जैसे दोनों कुछ बात कर रहे हैं। आराम से क्या हुआ, इब्तिहाज के अंदाज में फिक्र थी। मुझे लग रहा है मैक्सी की टेल किसी चीज में फंस गई है, अमसाल ने कहते हुए पीछे मुड़कर देखा था। पीछे देखते ही अमसाल की नजर परिशे के चेहरे पर पड़ी थी, जो हसद भरी नजरों से दोनों को देख रही थी और अपना प्लान फेल होने पे मुंह बिगाड़ा था। परिशे अमसाल को नफरत भरी नजरों से देख रही थी और अमसाल का दिल चाह रहा था कि परिशे का मुंह तोड़ दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई अमसाल की मैक्सी पे पाँव रखने की। चलो मैं पकड़ लेता हूँ। इब्तिहाज ने टेल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था। इब्तिहाज ने परिशे को न देखा था, वरना मुमकिन था उसे बाहर निकाल देता इस हरकत की वजह से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अमसाल ने कुछ जाहिर ना किया था। इब्तिहाज का इशारा करने पर वो लोग आए थे और पीछे से मैक्सी की टेल संभाली थी। अमसाल ने बेख्तियार ही इब्तिहाज को देखा था, जो कि सामने देखकर मुस्कुरा रहा था और बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब अमसाल को चलने में आसानी महसूस हो रही थी। दोनों स्टेज तक पहुंच चुके थे और अब मेहमानों से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहां मौजूद बहुत सी लड़कियों ने इब्तिहाज जैसे शौहर की ख्वाहिश की थी। अमसाल अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश थी और उन्हें यकीन दिलाया था कि वो बिल्कुल ठीक है। शायद खुश भी। अमसाल अपने ऊपर मुसलसल किसी की नजरें महसूस कर रही थी, लेकिन उन नजरों का मालिक अमसाल की नजरों से ओझल था। इब्तिहाज अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहा था, फिर अमसाल से उनका तारुफ करवाया था। थोड़ा लोगों का रश कम हुआ तो अमसाल ने अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ नजरें घुमाई थी, लेकिन फिर उसकी नजरें एक जगह जम गई थी। सामने से अमसाल के दोस्त आ रहे थे, उन सबके दरमियान वो भी मौजूद था, जिसकी नजरें अमसाल के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इब्तिहाज, जिसने अमसाल की नजरों के ताकुब में सामने देखा था, ना चाहते हुए भी उसके आसाब तन गए थे। ना महसूस अंदाज में इब्तिहाज अमसाल के करीब हो गया था, जिसकी वजह से अमसाल ने इब्तिहाज पर नजरे करम किया था। इब्तिहाज सामने देख रहा था, लेकिन फिर भी अमसाल को उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और रकाबत के जज्बात नजर आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खूबसूरत लोगों के। माहा और अलमीर दोनों ने अमसाल से मिलते हुए कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? अमसाल ने भी मुस्कुराते हुए पूछा था। हम भी बिल्कुल ठीक। इब्तिहाज भाई, आप कैसे हैं? अमसाल को जवाब देकर दोनों अब इब्तिहाज से मुखातिब हुई थी। बिल्कुल ठीक, खुशबाश। इब्तिहाज ने भी खुशदिली से जवाब दिया था। फिर उनकी बातें शुरू हो गई थी। इरहान दुरानी अमसाल के बिल्कुल सामने खड़ा खामोशी से सिर्फ उसे देख रहा था। अमसाल अरहान की नजरों से न जाने क्यों घबरा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जिसे अरहान की नजरें उसे ढेरों शिकवे कर रही है। अरहान की नजरों में अमसाल को दुख और मायूसी का समंदर नजर आ रहा था, जबकि दूसरी जानिब इब्तिहाज का दिल कर रहा था कि वो अरहान को यहाँ से बाहर निकाल दे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरहान ने फीकी मुस्कुराहट लबों पे सजाए अमसाल की तारीफ की थी। शुक्रिया अरहान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। अमसाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अरहान से होती हुई अमसाल की नजरें पहले अलमीर पे गई थी और फिर इब्तिहाज पे। अलमीर मुस्कुराई थी, जबकि इब्तिहाज ने अपना चेहरा मोड़ लिया था। इब्तिहाज के ऐसा करने से दिल बेचैन हुआ था, लेकिन दिमाग इस बात को क्यों तस्लीम करता। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कैसे आ गया आज यहाँ। फिर दिल ने दुहाई दी कि तुम्हें देखने की ख्वाहिश थी। शादी वाले दिन आने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम होते नहीं देख सकता था। आज इसलिए आ गया क्योंकि तुम हो चुकी हो किसी और की। तकलीफ तो अब भी बहुत हो रही है तुम्हें किसी और के पैरों में बैठे देख, जहाँ मैंने कभी खुद को सोचा था। लेकिन खैर, बोलते बोलते अरहान के अल्फाज टूट गए थे और फिर एक बार मुस्कुराया था, वही फीकी मुस्कुराहट, लेकिन इस बार आंखों में हल्की नमी भी चमक रही थी। हमसाल को अपना आप अरहान का मुजरिम लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बेवफा और धोखेबाज है। हमसाल ने अपनी गर्दन झुका ली थी और इसी लम्हा इब्तिहाज की बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। इब्तिहाज अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने के लिए अरहान की बकवास बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। अपनी ये नाकाम आशिकी वाली कहानी किसी और को जाकर सुनाना। यहाँ ये तमाशा करने की जरूरत नहीं और ना ही मेरी बीवी को परेशान करने की, वरना एक मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवाने में। इब्तिहाज ने गुस्से से मुठ्ठियां भेजते हुए शोलाबाज निगाहों से अरहान को लताड़ा था और मेरी बीवी पे जोर देते हुए बहुत कुछ बावर करवाया था। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से इब्तिहाज ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर था, वरना अब तक अरहान का मुंह तोड़ चुका होता। इब्तिहाज इब्तिहाज के बढ़ते गुस्से को मद्देनजर रखते हुए अमसाल ने इब्तिहाज का बाजू पकड़ा था। बैठ जाएं प्लीज, मैं ठीक हूँ। अमसाल के कहने पे इब्तिहाज पलटा था और किसी अच्छे बच्चे की तरह दोबारा बैठ गया था।
लेकिन अरहान को अभी भी घूर रहा था। अरहान स्टेज से नीचे उतर गया था और उसके पीछे ही रेहान और अश्मील भी उतरे थे। इत्तेहाज भाई गुस्से में भी कितने डैशिंग लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें नॉवेल के गुस्से वाले हीरो पसंद हैं। माहौल को खुशगवार करने के लिए महामसाल के कान में बोली थी, ज्यादा लाइन न मारो मेरे शौहर पे तुम, और हाँ गुस्सा तो बहुत आता है इन्हें। हमसाल ने इत्तेहाज को देखते हुए कहा था, जो किसी और से बातें करने में मसरूफ था। ओहो, जेलिस हो रही है लड़की। वैसे टेंशन ना लो, ये तुम्हारे अलावा और किसी के काबू में आने वाले नहीं है। पहली बात माहा, जबकि दूसरी बात अलमीर ने कही थी, और हमसाल दोनों को घूरी से नवाज रही थी। स्टेज के करीब खड़ी परीशा ने अरहान की बातें सुन ली थी और अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। चची जान, आपकी बहू तो खासी खुले दिमाग की मालिक लगती है। परीशा जन्नत बेगम के कमरे में अमसाल के खिलाफ उनके कान भरने की गर्ज से आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? जन्नत बेगम ने नासमझी वाले अंदाज में दरियाफ्त किया था। मतलब साफ है चची जान, आपने उन्हें देखा था, एक लड़का आया था और खुद को मैडम का आशिक बता रहा था। इत्तेहाज भी बहुत गुस्से में थे। हैरत की बात है, आपको कुछ नहीं पता, परीशा बनावटी अंदाज में बोली थी। ये तुम क्या कह रही हो? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? जन्नत बेगम को परीशा की ये बात बिल्कुल भी पसंद न आई थी। जवाब में परीशा ने मिर्च मसाला लगाकर अपनी तरफ से कहानी गढ़ दी थी। उसका मकसद जन्नत बेगम की नजर में अमसाल को गिराना था। इन दोनों माँ और बेटी की बातों में आकर ही जन्नत बेगम अमसाल से ठीक से बात ना करती थी। वलीमा हुए 2 दिन गुजर चुके थे। जहांगीर मैंशन का तमाम अफराद इस वक्त नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। ये इस घर का कायदा था कि नाश्ता और रात का खाना सब एक साथ ही खाते थे। इत्तेहाज अपनी 3 पीस सूट पहनने टिप टॉप सा तैयार होकर नाश्ता करने में मसरूफ था। बरखुरदार कहाँ की तैयारी है? जहांगीर साहब खुद भी 3 पीस सूट में मलबूस थे। दाएं हाथ में मौजूद कांटे से निवाला लेते हुए इत्तेहाज को मुखातिब किया था। ऑफिस जाने की बाबा? इफ्तिहाज ने कांटे में फंसा ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए जवाब दिया, तुम्हारी शादी को अभी 4 दिन हुए हैं और तुम ऑफिस जाने की बात कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं, घर बैठो और मेरी बेटी के साथ वक्त गुजारो। जहांगीर साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा था, आपकी बेटी मेरे साथ वक्त गुजारना चाहे जब ना। इफ्तिहाज ने जले बुले लहजे में खुद से बड़बड़ाया था, लेकिन साथ वाली कुर्सी पे बैठी हमसाल सुन चुकी थी और अपनी हंसी रोकने के लिए चाय का कप लबों से लगाया था। बाबा, बहुत अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। इत्तेहाज ने बहाना बनाया था। अब वो क्या बताता जहांगीर साहब को? ये आपका ऐसा कौन सा अहम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं? ज्यादा बहाने नहीं बनाओ मेरे सामने। बाप हूँ तुम्हारा, अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। ऐसा करो, तुम दोनों हनीमून प्लान करो। मैं टिकट्स करवा दूंगा। जहांगीर साहब ने मिनटों में मंसूबा बनाया था, जबकि अमसाल और इब्तिहाज दोनों ने ही एक दूसरे को देखा था। नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं। अमसाल की नजरों का मफहूम समझते हुए इब्तिहाज ने इस बात को टालना चाहा था। क्यों जरूरत नहीं है? यही वक्त होता है घूमने फिरने का। इस बार जन्नत बेगम बोली थी। अमसाल से मुताल्लिक बातें अब भी उनके दिमाग में सवालिया निशान थी, लेकिन सबके सामने वो इजहार ना करती थी। इब्तिहाज ने मदद तर्क नजरों से मिराज को देखा था, जो इब्तिहाज की हालत का खूब मजा ले रहा था। साथ ही इब्तिहाज को हरी झंडी दिखाई थी। इब्तिहाज ने आंखों से ही अब आप बच्चे मुझसे का इशारा किया था, जिस पे मिराज ने देखते हैं बच्चे कहकर नाक से मक्खी उड़ाई थी। दोनों ही भाई इशारों में बातें करना जानते थे। मामा, वो दरअसल अमसाल के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, तो वो उनकी तैयारी में मसरूफ रहेगी। हम इसके एग्जाम्स खत्म होने के बाद चले जाएंगे। इब्तिहाज को अचानक ही अमसाल के इम्तिहान याद आ गए थे। उसने दिल में शुक्र अदा किया था। फिलहाल बात टल गई थी। जी बाबा, मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। बाद में खुद आपसे कहूंगी कि मुझे घूमने जाना है। अमसाल ने मुस्कुराते हुए जहांगीर साहब से कहा था। बहुत कम अरसे में अमसाल की जहांगीर साहब से अच्छी बन गई थी। वजह दोनों की दोस्ताना तबीयत। अमसाल को जहांगीर साहब से लाड करते देख जोइला की आंखों में चुभन बढ़ी थी। मेरी बेटी ने बोल दिया तो अब यही होगा। बच्चे, आप खुद दिल लगाकर और बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करो। जहांगीर साहब ने मोहब्बत से कहा था। चलो निकलते हैं, देर हो रही है मुझे। अमसाल का नाश्ता जैसे ही खत्म हुआ तो इब्तिहाज अपनी जगह से उठा था। इब्तिहाज के कहने पर अमसाल भी उठ गई थी। आपकी बेटी को उसकी मामा के घर छोड़कर मैं ऑफिस आऊंगा। बाबा, अल्लाह हाफिज। इब्तिहाज ऐलान करते हुए बाहर निकल गया था, जबकि जहांगीर साहब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका ये लाडला सपूत कभी नहीं सुधरेगा। अमसाल को छोड़कर इब्तिहाज ऑफिस चला गया था। अमसाल अपने घर में खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। एक नया सा एहसास हो रहा था इसको। आज इसकी अलग ही खातिर तवाज़ी की जा रही थी और ये सब उससे बहुत अच्छा लग रहा था।
और मजा भी आ रहा था। अमसाल गमों को सीने से लगाकर बैठने वाली लड़कियों में से ना थी, वो मुश्किलों से लड़ने वाली लड़की थी। इस बार भी उसने खुद को संभाल लिया था। बेटा, सब लोग कैसे हैं वहां पर? तुम्हें कोई मसला तो नहीं है वहां? जुबारिया बेगम अमसाल के बालों में हाथ चलाते हुए फिक्रिया लहजे में बोल रही थी। आखिर को माँ जो थी, अमसाल उनकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं? आपको लगता है कि मुझे कोई तंग कर सकता है? जहाँ तक बात है जहांगीर मेंशन में रहने वालों की, तो सब बहुत अच्छे हैं। मामा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो, और मेरी सबसे दोस्ती भी हो गई है। अमसाल ने हंसते हुए जवाब दिया था और अपनी मामा को यकीन दिलाया था कि वो मजबूत है। बेटा, तुमने इब्तिहाज को, मेरा मतलब इस रिश्ते को और इब्तिहाज को कबूल कर लिया है? जुबारिया बेगम ने वो सवाल कर लिया जिसकी वजह से वो परेशान थी। सच बताऊं तो मामा, मुझे लगता है कभी वो शख्स का साथ कबूल नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे उसे कबूल कर लूं जिसने हम सबको इतना परेशान किया, हम पे जिंदगी तंग कर दी। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं वहीं रहूंगी और सारे बदले भी लूंगी। अमसाल की मुस्कुराते लब लहजे इत्तेहाद के जिक्र पर मुस्कुराना भूल गए थे। बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम उसको माफ कर दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम किस अजियत में रही हो पिछले कुछ अरसे, लेकिन अब वो तुम्हारा शौहर है मेरी जान। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें सीधी राह दिखाना मेरा फर्ज है। जुबारिया बेगम अमसाल को बहुत कुछ समझाना चाह रही थी, लेकिन उनको अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अच्छा छोड़े मामा ये सब बातें, ये बताएं कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद करते होंगे आप लोग, अमसाल ने मासूमाना अंदाज में कहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे बगैर तो ये घर सूना है मेरी जान, लेकिन बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। जुबारिया बेगम ने अमसाल का माथा चूमते हुए कहा था। वैसे मामा, मैं गौर कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है आपको बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। अमसाल शरीर लहजे में गोया हुई थी। लगता है तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे अब। जुबारिया बेगम ने अमसाल की कमर पे हल्की सी थप रसीद की थी। इत्तेहाज अपने ऑफिस में बैठा किसी सोच में गुम था। सामने मौजूद टेबल पे लैपटॉप खोला पड़ा था और साथ ही कुछ फाइल्स भी। इत्तेहाज ऑफिस आ तो गया था, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों ही अमसाल में अटके थे। इत्तेहाज से अमसाल का अजनबी रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो रहा था, लेकिन वो अब कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि जो कुछ वो कर चुका था ये सब तो होना ही था। हम अगर किसी चीज के लिए इंसान को जबरदस्ती मजबूर कर भी दें तो वो काम तो हो जाता है, लेकिन हम उस इंसान की नजरों में कुछ खास अच्छे मुकाम पे नहीं रहते। यही कुछ इब्तिहाज के साथ भी हो रहा था। इब्तिहाज यही सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे हम साल पहले की तरह हो जाए, हर वक्त हंसती मुस्कुराती किसी चिड़िया की मानन चहकती हुई। इत्तेहाद जल्दी घर आ गया था और इस वक्त लॉन में बैठा था। इब्राहिम उसके साथ ही बैठा कलरिंग कर रहा था और साथ ही दोनों की बातें भी जारी थी। कुछ वक्त गुजरा था कि जन्नत बेगम लॉन में आई थी और इत्तेहाद के सामने बैठ गई थी। ये अच्छा मौका था उनके पास हमसाल से मुतालिक सवाल करने का। मुझे तुमसे कुछ पूछना है छोटे मीर। इधर उधर की बातों के बाद जन्नत बेगम बोली थी। जी मामा, पूछे, क्या बात है? इत्तेहाद संजीदा हो गया था, क्योंकि जन्नत बेगम भी इस वक्त संजीदा थी। ये जो तुम्हारी बीवी है तुमसे मोहब्बत करती है? जन्नत बेगम के लहजे में तफ्तीश का आंसर था। ये कैसा सवाल है मामा? जन्नत बेगम के अचानक ऐसे सवाल करने पे इत्तेहाद ठटका था। हाँ ये ना, वो जवाब दो इत्तेहाद। जन्नत बेगम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसमें पूछने वाली क्या बात है मामा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? इत्तेहाद को अब वजह जाननी थी इन सवालात के पीछे। मुझे परीशा ने बताया था कि कोई लड़का आया था वलीमे में जो कि खुद को अमसाल का आशिक बता रहा था। मैंने भी गौर किया था कि तुम कुछ गुस्से में थे। ये किस किस्म की लड़की से शादी कर ली है तुमने छोटे मीर? आखिर को मीर खानदान की इज्जत का सवाल है। जन्नत बेगम गुस्से से बोली थी। इस परीक्षे की तो मैं, मामा आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको बताया गया है। अमसाल का सिर्फ एक ही आशिक है इस दुनिया में और वो है मीर इत्तेहाद जहांगीर। आप उस परीक्षे की बातों पर कान न धरें, मैं आपको बताता हूँ उसके असल कारनामे। इत्तेहाद ने जन्नत बेगम को सब बता दिया था जो कुछ भी परीक्षा ने उसके कमरे में आकर बकवास की थी। परीक्षा ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो बहुत सुलझी हुई बच्ची है। जन्नत बेगम को यकीन ना आ रहा था। हाँ हाँ, सुलझी हुई, माय फुट। आप उसकी बातों पे अब यकीन नहीं करेंगी। अमसाल बहुत पाक और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली लड़की है मामा। उसमें कुछ तो खास है जो आपका बेटा उसका दीवाना है। इसीलिए अपने दिमाग से तमाम मनफी सोचों को निकाल दें, और मैं देख रहा हूँ आपका रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। भाभी के साथ तो आप ऐसा नहीं करती। इत्तेहाज ने आखिर में शिकवा किया था।
अमसाल के मामले में वो किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेटा, मैं उन दोनों माँ बेटी की बातों में आ गई थी। ये तो अल्लाह का एहसान है कि मैंने तुमसे बात कर ली और सारी सच्चाई मुझे पता चल गई। जन्नत बेगम को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मामा, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। अगर मैं अमसाल के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं अपनी माँ को भी कभी शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता। ना होने दूंगा। मेरे लिए आप और बाबा हमेशा पहले रहेंगे। इत्तेहाद ने जन्नत बेगम के हाथों पे बोसा दिया था। आ जाएं, डेट पे चलते हैं हम। आपके शोहर और मेरी बीवी तो हमें छोड़कर चले गए हैं। इत्तेहाद अपने तफरी वाले मूड में आ गया था। तो वाह, सुधर जाओ तुम छोटे मीर। जन्नत बेगम ने इत्तेहाद को घूरी से नवाजा था और फिर दोनों ही हंसने लग गए थे। इत्तेहाद जन्नत बेगम, अफ्राहीम और जूबिया को बाहर लिए चला गया। अमसाल अपने कमरे में अपनी किताबें समेट रही थी। कुछ ही अरसे में उसके इम्तिहानात शुरू होने वाले थे और उनसे उनकी तैयारी करनी थी। जब से इत्तेहाद उसकी जिंदगी में आया था वो बहुत परेशान रही थी, अपनी पढ़ाई को वक्त नहीं दे सकी थी। सुना है आज घर में बड़े बड़े लोग तशरीफ आवर हैं। अमान अमसाल के कमरे में दाखिल होते हुए बोला था। हाँ, सोचा आज दीदार करवा दूं अपना। अमसाल अमान को देखकर खुश हुई थी और उससे गले मिलते हुए बोली थी, कैसी हो आपी? अमान ने बेड पर बैठते हुए पूछा था। ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? अमसाल दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी। वक्त कम था क्योंकि कुछ ही देर बाद इत्तेहाद उसे वापस लेने आने वाला था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और ये पढ़ाई का ना पूछा करो रिश्तेदारों की तरह। वैसे अच्छी जा रही है मेरी पढ़ाई भी। अमान बोल रहा था और अमसाल उसकी बातों पे मुस्कुरा रही थी। नाक में दम कर दिया होगा तुमने तो इत्तेहाद भाई की। अमान शरीर लहजे में एक बार फिर गोया हुआ। अच्छा बेटा जी, मैं कब नाक में दम करती हूँ किसी के? अमसाल ने लड़ाका ओठों की तरह कमर पे हाथ रख के पूछा था। हमारी तो नाक में दम किया हुआ था। बेचारे मेरे बहनोई ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। अमान अमसाल को तंग करने से कहाँ बाज आने वाला था। बड़ी बहन हूँ मैं शायद आपकी, कोई तंग नहीं करती मैं उन्हें। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो कोई बेचारा बेचारे नहीं है। अमसाल ने निहायत ही सड़ा हुआ मुंह बनाकर जवाब दिया था। अब कोई इतनी भी बड़ी नहीं हो और मेरी बहनों भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तुम्हारी शिकायत की थी मुझसे। अमान अमसाल को मजीद चिढ़ा रहा था। तुम तो चुप ही रहो और अगर उस शख्स की तरफदारी करनी है तो निकल जाओ मेरे कमरे से। हाँ, बहनोई का चमचा। अमसाल अब अपनी किताबें एक कॉटन में रख रही थी। आप ही मजाक से हटकर एक बात बोलना चाहता हूँ। अमान थोड़ा संजीदा हुआ था। फरमाए अमान साहब, क्या बात है? अमसाल एक मिनट के लिए अमान की जानिब मुतवज्जा हुई थी। मेरी बात का यकीन करो आप ही, इत्तेहाद भाई बहुत अच्छे हैं। वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। वो बुरे इंसान नहीं है, बस तुम्हारे इश्क में बुरे बन गए। तुम बहुत जल्द इस बात को समझ जाओगी और देखना एक दिन खुद मुझसे आकर कहोगी कि अमान तुम ठीक कह रहे थे। अमान अपनी बड़ी बहन को बहुत कुछ समझा रहा था। तुम ज्यादा अब्बा नहीं बनो, छोटे हो छोटे रहो। इतनी बड़ी बड़ी बातें आई कहाँ से तुम्हारे पास? अमसाल ने अपना काम छोड़कर अमान को घूरी से नवाजा था। अब जब आप नहीं समझोगी तो मुझ छोटे को ही बड़ा बनना पड़ेगा। अमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा मेरे बड़े भाई, मैं समझ गई आपकी बातें। अब जाओ और मुझे गोलगप्पे ला कर दो कहीं से। अमसाल ने मासूमाना सूरत बनाते हुए कहा। मैं नहीं जा रहा, अभी तो आया हूँ बाहर से। अमान ने साफ इनकार कर दिया। ले आओ प्लीज मेरे भाई, अपना कमीशन भी ले लेना। अमसाल का इस वक्त बहुत दिल था गोलगप्पे खाने का, इसीलिए मेहनत कर रही थी। ये की ना असल बात, लाता हूँ। अमान हंसते हुए चला गया था जबकि अमसाल दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई थी। इत्तेहाद अमसाल के हमरा घर आ गया था और इस वक्त दोनों अपने मुश्तरका कमरे में मौजूद थे। अमसाल इत्तेहाद से कोई बात ना करती थी। वो उसे ऐसे नजरअंदाज करती थी जैसे इत्तेहाद का वजूद उसके पास मौजूद ही नहीं। इत्तेहाद से अपना नजरअंदाज होना कभी भी बर्दाश्त ना होता था। कोई इसे नजरअंदाज करता ही कहाँ था। वो तो हमेशा से ही लोगों की नजरों का मरकज रहता था, लेकिन यहाँ अमसाल थी जो आम लोगों की तरह ना थी। अमसाल का ऐसा रवैया इत्तेहाद को सख्त तकलीफ में मुब्तला किए हुए था, लेकिन वो शिकवा करने का हक नहीं रखता था। इत्तेहाद ने जो बोया था वही काट रहा था। अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत बहुत पहले ही अमसाल उसे बता चुकी थी। मैं अपनी किताबें ले आई हूँ घर से, कहाँ रखूँ ये सब? न चाहते हुए भी अमसाल को इत्तेहाद को मुखातिब करना पड़ा था। तुम्हारा अपना कमरा है, जहाँ रखना चाहो रख दो। ऐसा करो मेरी स्टडी में रख दो। इत्तेहाद जो कि इसी सोच में गुम था कि अमसाल से कैसे बात शुरू करे, अमसाल की पुकार उसे सुनाई दी। इत्तेहाद की स्टडी उसके कमरे में ही बनी हुई थी। वो उठा था और स्टडी के साथ वाली दीवार पे मौजूद बायोमेट्रिक सिस्टम पे अपना हाथ रखा था। कुछ ही सेकंड में स्टडी का दरवाजा खुल चुका था।
पीछे खड़ी अमसाल यही सोच रही थी कि ऐसा भी क्या है स्टडी में जो ये जदीद किस्म का लॉक लगवाया गया है। अमसाल के जहन से ये बात बिल्कुल निकली नहीं हुई थी कि जहांगीर मेंशन के तमाम लॉक बायोमेट्रिक थे। मैं कल तुम्हारे हैंड प्रिंट की भी सेटिंग करवा दूंगा, अभी रख लो अपनी किताबें जहां तुम्हें ठीक लगे। इत्तेहाज ने दरवाजा मजीद खोलकर अमसाल को अंदर जाने का इशारा किया था और फिर खुद भी उसके पीछे अंदर आ गया था। अमसाल इत्तेहाज की बड़ी सी स्टडी जायजा लेने में मसरूफ थी। एक जानिब शेल्फ पे मुख्तलिफ किस्म की किताबें रखी थी जो लाइब्रेरी का मंजर पेश कर रही थी। इस सब के अलावा बहुत सी फाइल्स भी मौजूद थी। एक कोने में बड़ा सा टेबल और साथ ही कुर्सियां मौजूद थी और उसके अलावा दीगर अशिया भी। अमसाल थोड़ा मजीद आगे चलकर एक जानिब आई थी। वहां जो मंजर उसे नजर आया उसने अमसाल को हैरत के समंदर में धकेल दिया था। कुछ गवार हैरत, लेकिन अमसाल ने खुशी को छुपाकर सिर्फ हैरत का मुजाहरा किया था। स्टडी की सबसे बड़ी दीवार पे कोई शेल्फ, कोई किताब, कुछ भी मौजूद ना था। दीवार पे खूबसूरत सा वॉलपेपर और बहुत सारी फ्रेम लगी हुई थी। दीवार को फोटो गैलरी की शक्ल दी गई थी। इतिहास की तस्वीरों के साथ साथ अमसाल की भी बहुत सारी तस्वीरें बड़े साइज की फ्रेम में महफूज करके लगी हुई थी। अमसाल की ऐसी बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें जो कि उसने खुद भी न देखी थी। ये सारी तस्वीरें इतिहास की अपनी खींची हुई थी जिसने उन सब से छुपाकर महफूज कर रखा था। तमाम तस्वीरें इंसान की खिलखिलाती हुई हंसी थी, वही हंसी जो वापस लाने का इतिहास ने खुद से वादा किया था। सबसे बड़ी फ्रेम में अमसाल की ब्राइडल शावर वाली कुछ तस्वीरें थी। फंक्शंस की तस्वीर लगी हुई थी जिसमें दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। बस फर्क ये था कि इत्तेहाद की खुशी असल थी और अमसाल की फरेब। ये सब कुछ देखकर अमसाल की आंखें न जाने क्यों नम होने लगी थी। उसका दिल खुशी के मारे झूम रहा था। जिस वो काबू करना चाह रही थी, उसने अपने तमाम जज्बात अपने अंदर ही छुपा लिए थे। दूसरी जानिब इत्तेहाद को ही देख रहा था और ये तो इसकी बेइंतहा मोहब्बत की एक छोटी सी झलक थी। इत्तेहाद के दिल में एक उम्मीद का दिया था कि शायद अमसाल को ये सब पसंद आ जाए, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वो इस बात से अनजान था। ये उसकी ख्वाहिश थी। इत्तेहाद को इस बात का इल्म न था कि उसकी ये ख्वाहिश उसका रब पूरी कर चुका है। अगर वो जान जाता तो यकीनन उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना होता। इम्तिहानात से मुतालिक कुछ डॉक्यूमेंट्स और कार्ड वगैरह के सिलसिले में कल मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। मेरी अपने दोस्तों से बात हुई है, वो लोग भी कल ही आएंगे तो मैं साथ जाकर अपना काम कर लूंगी। अमसाल खाली शेल्फ में अपनी किताबें सेट करते हुए बोल रही थी। ठीक है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। कितने बजे जाना है? इत्तेहाद की सारी तवज्जो इस वक्त अमसाल की जानिब थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप रहने दे, मैं खुद ही अपनी चीजें सेट कर लूंगी। अमसाल ने इत्तेहाद की बात सुनकर उसे साफ इनकार कर दिया था, उसके साथ जाने से भी और उसकी मदद लेने से भी। अमसाल अपनी उसी रूप में वापस आ चुकी थी जो कि खास तौर पर इत्तेहाद के लिए ही था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।